Welcome back to chemistry class. I am Mr. Naresh Acharya from Government PU College, Sanur. Today, we will talk about thermodynamics. We try to discuss at least 30 questions. I hope I could able to complete it. We already know all these. What we don't know is we know it. ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. A Russian playwright, Anton Chekhov, advised, if there is a rifle hanging on the wall in Act 1, it must be fired in the next act. Otherwise, it has no business being there. Same manner, thermodynamics is there for CET, JEE, NEET, and questions will definitely appear. Otherwise, the thermodynamics has no business being there. Hagagi, we need to study thermodynamics, and my class goes like this. I will give you the content. Based on that content, we will have questions. So maybe 30 questions. Hope I would able to discuss all of those questions. Illi first question, before going to first question, let us study some content. Yes, the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, you are well aware. Energy of an isolated system is constant. Mathematically, it is given by delta U is equal to Q plus W, where delta U is change in internal energy, Q is heat, and W is work. This is the mathematical form. So remember, we have delta U, change in internal energy, on the left side of the equation, Q plus W. For an isolated system, Q is 0, Q is 0, W is 0. Therefore, delta U is equal to 0. Isolated system means what? There is no exchange of heat between system and surroundings. There is no exchange of work between system and surroundings. So in such a case, we are not at all changing the internal energy. It would be difficult for us, or else not at all possible to change the internal energy of the system. So after all, what is internal energy? Internal energy is sum of all forms of energy excluding gravitational energy. Now, this is the other way of defining thermodynamics. The statement of first law of thermodynamics, so said energy of an isolated system is constant, is also stated as law of conservation of energy. And there is the other way of saying first law of thermodynamics. It is impossible to construct a perpetual motion machine which would produce work without consuming energy. So there will be no work without the consumption of energy, either heat or internal energy, which of course the subject matter of thermodynamics, that is interconversion of energy, one form to another. So now let us move to first question. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಈಸ್, ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಈಗ ಏನಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ನಿಮಗೆ PDF ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈ 1 or 1.5 hour ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ question. My first question is like this: which of the following is not related to the first law of thermodynamics? Heat, work, internal energy, entropy. We had first law of thermodynamics where the equation we have seen delta U is equal to Q plus W. U is internal energy. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಎಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Let us see this question number 2. In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 ಇದು 394 ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಪಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 701 ಜೂಲ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಹೀಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 701 ಜೂಲನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 394 ಜೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಆಗೋದಾದರೆ ದಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 394 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಕ್ಯೂ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 7 + 701 ಜೂಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ minus 394 is work. The answer comes out to be plus 307 joules. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 300? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೀಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ different types of processes. So one amongst this is isothermal process. What is isothermal process? In the entire process, the temperature is remaining constant. So that is the reason why we say dt is equal to 0. The second one is ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು adiabatic process. What is an adiabatic process? It is a process during which, process ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ adiabatic process is a process during which there is no heat exchange between the system and the surroundings. ಹಾಗಾಗಿ Q is equal to 0 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ isobaric process. What is an isobaric process? It is a process during which pressure remains constant. ಅದನ್ನು ನಾವು dP is equal to 0 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ dV is equal to 0. What is an isochoric process? Isochoric process is a process during which volume remains constant. There is the other process which is called a cyclic process in which delta U is 0. Change in internal energy is 0 and delta H is also equal to 0. Now let us look at this graph. ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಸ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, dP is equal to 0. That is for isobaric process. ಇದು isobaric process. And we have dt is equal to 0. ಏನು dt is equal to 0 ಅಂದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕರ್ವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ Q is equal to 0, adiabatic process. adiabatic process. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ dV is equal to 0. There is no volume change. ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, dV ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿಡಿ, dV ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, W ವುಡ್ ಬಿ 0, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದ ಏರಿಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ನೋಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಜು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ
ಏರಿಯಾವನ್ನು ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಿಂತ ಆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, W=0 ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಥ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ನಾವು ಎಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸರ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್, I also teach you people to melt it away using your own abilities. ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. 5 moles of a gas is put through a series of changes as shown in a cyclic process. The process A to B, B to C ಆ್ಯಂಡ್ C to A ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್. ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ A to B, B to C, C to A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A to B, ದಿಸ್ ಈಸ್ A to B ಆಯಿತಾ, A to B. A to B ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ V ವರ್ಸಸ್ T ಗ್ರಾಫ್ ಆಯಿತಾ, V ವರ್ಸಸ್ T ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ V ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಅಥವಾ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದರೆ C to A, ಮೂರನೇದು, ಎರಡನೇದಲ್ಲ ಮೂರನೇದು, C to Aಗೆ ಬಂದರೆ C to A, ದಿಸ್ ಇಸ್ C to A ಅಲ್ವಾ. C to Aಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೂರನೇದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂರನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಸಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಿ ಓವರ್ ಟಿ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನೋಡುವ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಎ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ 0 ಫಾರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. B, Q is 0 for adiabatic process. C, dt 0 for isothermal process. D, dp 0 for isobaric process. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡಿ, Q is 0 adiabatic process, dt ಈಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ Q ಈಸ್ 0 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ dt ಈಸ್ 0, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ dp ಈಸ್ 0.
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಇರಲಿ ಎಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. Question number 5 is thermodynamics is not concerned about energy changes involved in a chemical reaction, the extent to which a chemical reaction proceeds, the rate at which a reaction proceeds, and the feasibility of a chemical reaction. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ, time is not a thermodynamic entity or thermodynamic property. The rate of a reaction depends upon time. Rate is time dependent. ಹಾಗಾಗಿ rate of a reaction is not at all a subject matter of thermodynamics. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. Answer is C. C is ruled out from thermodynamics. So, extensive and intensive reactions. You know that you already know. If you don't know that you can know what you need to know. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಂಡ್ ತನಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. Examples are mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity, etc. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ತೂಕ ಮಾಡುವ. ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕುವಾಗ ಅದರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರ. ಅದು ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಮೇಲೆ, ಸೈಜ್ನ ಮೇಲೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಸೈಜ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನನ್ನಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೆನ್? ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಗ್ ವಾಟ್ರನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ಆ ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫುಲ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಮಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದರ ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಕೆಟಿಂದ ಒಂದು ಮಗ್ ನೀರು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ? ಬಕೆಟಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. This is the difference between extensive and intensive property. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು? ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು? ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್, ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಯು ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಜಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಮೋಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಲಾರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಏನಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. If a pot full of boiling water lands on you, it will land you in a hospital. It will land you in a hospital with the serious, scars, life threatening scars. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾಟ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಹೀಟಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನದು ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಏನಂದರೆ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ 1000 ಲೀಗ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವ. W reversible is greater than that of W irreversible for isothermal expansion of a gas. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ, ಅದು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊದಲು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. VI ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮೊದಲು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಈಗ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ VF, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟೆಸಿಮಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ತುಂಬಾ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈ ಏರಿಯಾ ಏನು ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ W reversible is equal to minus integral of P dV. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ಫೈನಲ್, VI ಟು VF, PdV ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ VI, VF ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು P ಮತ್ತು V ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ P, ಇದು P1, VI ಇರುವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ P1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು P2 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ P2 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ PEX, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ V ಆಯಿತಾ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತ DV ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ W ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿರೋದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯಿತಾ, ಇದರ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಇದು, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ gas at the final state, and this is carried out very slowly, therefore it is a reversible compression, right? This is the area. Irreversible compression alli gamaniಸಿ, irreversible compression alli see this is initial volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು P1 ಇದ್ದರೆ ಇದು P2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2, P2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ನೋಡಿದರೆ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇದರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -VI2 ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ PEX dV ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The work can also be calculated from PV plot by using the area under the curve within the specified limits ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿರೋದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಉದ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಪ್ಪ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವೆನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲಿ ಫ್ರಮ್ VI ಟು VF. ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್, Q is equal to -W equal to PEX. ಇದು ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ. ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, PEX ಇಂಟು ΔV. ΔV ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Q ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ Q ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ -W, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2.303 nRT log VF over VI. For adiabatic change, Q is equal to 0. According to first law of thermodynamics, delta is equal to Q plus W. If Q is 0, delta U is equal to W. That is adiabatic work done.
ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯೂ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಎನಿ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ utilized to change the internal energy. There is no work done, therefore the heat which is entering into the system will definitely change the internal energy ಅನ್ನೋದು. 5. Isobaric process. Pressure is constant. ಇಲ್ಲಿ QP is equal to, Q is heat, P ಅಂದರೆ pressure is constant, QP is equal to delta U plus P V2 minus V1 that is equal to delta H. QP ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯುಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ V2 ಮೈನಸ್ V1. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ Qನು 0, Wನು 0 ಅಂತಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. Question number 9. Under isothermal conditions, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against constant external pressure. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 2 bar. The work done by the gas is given. Gas is ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಜೌಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಬಾರ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಜೂಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹವೆವರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Expansion of a gas against a constant external pressure is irreversible process. For irreversible process, work done is calculated using the formula W irreversible is equal to minus, ನೋಡಿಲಿ, minus external pressure delta V. ಆಯಿತು. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ V2 ಮೈನಸ್ V1. ಈ ಡಾಟಾಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2 ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. V2 ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 0.25. V1 ಎಷ್ಟು? 0.1 ಲೀಟರ್. ನಾವು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2.25 ಮೈನಸ್ 0.1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 0.25 ಮೈನಸ್ 0.1 ಈಸ್ 0.15. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 0.30 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್. ಲೀಟರ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಜೂಲ್
ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಬಾರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಲೀಟರ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ -30 ಜೂಲ್ಸ್. -30 ಜೂಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. -30 ಜೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವ. 10. A tightly closed desiccator in action is an example of. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಸಿಕೇಟರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ. ಆಯಿತಾ? ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಇನ್. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11 ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪುಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Now we have a relation between CP and CV. CP ಅಂದರೆ heat capacity at constant pressure. CV is heat capacity at constant volume. We have relationships like this. At constant volume delta U is equal to QV is equal to delta V ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. CV delta V. ಅದಾದ ನಂತರ at constant pressure QP is delta H ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. That is equal to CP delta T. And we also have an expression like this for 1 mole of ideal gas delta H is equal to delta U plus delta PV. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ delta H is equal to delta U plus R delta T ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯುನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಿ ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ದಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ if the reaction is involving gaseous reactants and products. Delta H is equal to delta U plus delta Ng at. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡುವ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಯಿತಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು.
ಕೇಳಬೇಕು, ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ, 3 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ 3 ಆಯಿತಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, C3H8 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತಾ, 6 ಆಯಿತು. 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಮೈನಸ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ -3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಈಗ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, -3, ಆದರೆ -3 ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, -3 ಆರ್ ಟಿ. ಈ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -3 ಆರ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್. ಬಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಹೌದು, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೌದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ರಾಂಗ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin is called heat capacity. That is given by C is equal to Q over delta T. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, C is equal to Q over delta T. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ CM ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 K. CM is equal to Q over N delta T. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C/N ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C/N. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin. ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ kgಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 Kelvin. C is equal to Q over M times delta T. That is equal to, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. Heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree is called. 1 mole of a substance by 1 degree, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So we have another concept in thermodynamics, that is entropy. So heat is always associated with the entropy. ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೀಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಹೀಟನ್ನು ವರ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ randomness or disorderness of the system. It is extensive property and state function as well. SI unit is joule per Kelvin per mole. SI unit ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, joule per Kelvin per mole. And order of randomness ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಗ್ಯಾಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಈ CET ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. 7-8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ನಾವು. 1. A molecule is kept in larger volume container will have higher entropy. ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಯಿತಾ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೀಲಿಯಮ್ಗಿಂತ ನಿಯಾನ್ ಇದ್ದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಯಾನ್ಗಿಂತ ಆರ್ಗಾನ್, ಆರ್ಗಾನಿಗಿಂತ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನಿಗಿಂತ ಜೆನಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ F2ಗಿಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್, Cl2ಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ, Cl2ಗಿಂತ Br2, Br2ಗಿಂತ I2. ಅದಾದ ನಂತರ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಪ್. ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಯಿತಾ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸಿಟಿಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, CH ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಅಲ್ವಾ, CH ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಎಥಿಲೀನ್.
ಆರ್ ಈಥಿನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಥೇನ್ C2H6 CH3 CH3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್ CH3 ಈಥೇನಿದ್ದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಥಿಲೀನ್ಗಿಂತ ಅಥವಾ ಈಥೀನಿಗಿಂತ. ಈಥೀನಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಸಿಟಿಲೀನ್ಗಿಂತ. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. At absolute zero, entropy of all pure elements compounds are zero because kinetic energy of the constituent atoms is zero. Stretching of rubber band, entropy increases. Boiling egg, entropy decreases. Entropy is a measure of unavailable energy. It is a measure of unavailable energy. The unavailable energy is given by T times delta S. T times delta S ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 16. In which of the following change entropy decreases? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಆಯಿತಾ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಶುಗರನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೇಪರ್ ಫೇಸ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಆಯಿತಾ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಸ್ಟೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಲೀಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್, ಐಸ್. ಎ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಇನ್ ದ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೊದಲು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ನಮಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ law. Whenever a spontaneous process takes place, it is always accompanied by an increase in total entropy of the universe ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ accompanied by increase in total entropy of the universe. All spontaneous processes are irreversible and tend to attain equilibrium. Another way of saying second law. Another statement ನೋಡಿ, ಇದು
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬೈ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟು ಅ ಕೂಲರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಹಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನು ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕೂಲರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ another statement, look at this, this is also second law of thermodynamics. It is impossible for a cyclic process to transfer heat from a body of lower temperature to a higher temperature. So we know that transfer of heat takes place from higher temperature, body of higher temperature to lower temperature. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೋವರ್ temperature to a higher temperature without converting some work to heat. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And another one is, for a spontaneous process in an isolated system, the change in entropy is always positive. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅದು that is true. Work can be converted into heat. See, work cannot be completely converted into heat. ಆಯಿತಾ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ cannot be completely converted into heat. ಡಿ, heat cannot be completely converted into work. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು, ಹೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಟ್, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೀಟನ್ನು ವರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇರೋದರಿಂದ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹಿಂಡರ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ವರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಫರ್ಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ, ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Question number 21. The enthalpy of vaporization of liquid is 30 kilojoule, unit ನೋಡಿ, kilojoule per mole, and entropy of vaporization is 75 joule per Kelvin per mole. The boiling point of liquid at 1 atmosphere is. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಏನು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಓವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ, 30 ಕಿಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲೋ ಜೂಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಜೂಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೂಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
30 into 1000 ಕಿಲೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1000 ಹಾಕಿ ಜೂಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓವರ್ 75 ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ 40 ಕೆಲ್ವಿನ್ 400 ಕೆಲ್ವಿನ್. 400 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಯಿತು. ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತಾ, ಜಿ ಈಸ್ Gibbs free energy. The maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work is called Gibbs free energy. So, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಜಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಎಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್, ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅಬವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿಯ ಸೈನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಝೀರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ endothermic reaction plus positive, delta H is positive. It is not favoring spontaneity, not favoring spontaneity. Delta S is minus, not favoring spontaneity. That is the case. Delta G is, we are getting positive. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಬೋತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇವರಿಂಗ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ at all temperature. This is spontaneous process. ಈಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಆಯಿತಾ, ಇದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಚಾರ್ಟಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ we can make it spontaneous. Endothermic reaction high temperature we can make it spontaneous. So ಇದರಿಂದ ಚಾರ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು, that is the takeaway. Now question number 22, which of the following pairs of conditions is certain to result in a spontaneous reaction? ನಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೇವರಿಂಗ್.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕೇನೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ, ಬೋತ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಸಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೇವೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತಾ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ 24. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ EA and enthalpy of reaction is delta H. Minimum value of EA will be ಈ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, energy of activation and enthalpy of reaction is delta H. Minimum value of EA will be ಆಯಿತಾ, ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So option C is the correct answer. Relationship between standard free energy change and equilibrium constant.
ಈ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ reaction quotient is greater than Q. In that case, reaction proceeds in the right direction, right to reach equilibrium. ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆ ಈಸ್ less than Q. The reaction proceed in the left to reach equilibrium. Left side ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ equilibrium reach ಆಗುವವರೆಗೆ proceed ಆಗುತ್ತೆ reaction. If delta G is equal to 0, then K is equal to Q and the reaction is in equilibrium. After that, we studied a relationship between standard free energy change and EMF of the cell. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. 25 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2.303 RT ಲಾಗ್ KP ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ KP ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ KP ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಏನಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಂತಾದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ KP ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. KP ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. KP ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇರುವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇಫ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇವರು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವ. ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ 0 ಆಸ್ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ 0. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ 0. ಆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ
ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಆಯಿತಾ. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಅಂದರೆ 273 ಏನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ -273 K. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 temperature, entropy of a perfectly crystalline solid is 0. This is third law of thermodynamics and the correct statement regarding entropy. So option A ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ದ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಟಾ H is positive, delta H is positive. Reaction is found to have positive entropy change. Positive entropy change ಅಂದರೆ delta S is positive. So this is favoring, this is not favoring for spontaneity. The reaction will be, ಈಗ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್, delta S favor. If delta S is not favoring, it is non-spontaneous at all temperatures. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 29. Mixing of two different ideal gases under isothermal conditions will lead to, ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A plus 2B gives C plus D, ಡೆಲ್ಟಾ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -25 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. Temperature is 300 Kelvin. Delta S is -90 calorie per Kelvin. Then the reaction is, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. Reversible at 300 Kelvin, non-spontaneous at 300 Kelvin, equilibrium at 300 Kelvin. ಆಯಿತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 300 Kelvin. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ನಾನ್-ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ S ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ H ಮೈನಸ್ T ಡೆಲ್ಟಾ S. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ G ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ 0 ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, -25,000 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ -300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂಟು -90 ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಯಾವುದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, -25,000 ಪ್ಲಸ್ 27,000. ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? +2,000 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ G ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್
ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದನ್ನು 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ PDF ಅಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಉಳಿದ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 32 to 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನಕ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, 31. Given that there are two equations, C plus O2 giving CO2, delta H naught ಅಂದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ -A ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 75% ಚಾನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿಯ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇಡ. ಸುಲಭ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ C plus O2 CO2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ -A kilojoule, 2CO plus O2 giving 2CO2, standard enthalpy change is -B kilojoule. Now the heat of formation of CO is, heat of formation ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is purely based on Hess's law, first law of thermochemistry, thermodynamics ಅಲ್ಲ, thermochemistry, second law of thermochemistry ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು Hess's law ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ C plus half O2 is equal to CO. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನಾವು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2/2, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಟಾ H ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2/2, ಇಲ್ಲಿ 2/2/2 ಮಾಡಿದರೆ CO ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
1 ಇತ್ತು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಫ್ O2 ಆಯಿತು. 2/2 ಈಸ್ 1 ಆಯಿತು, CO2 ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CO2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ. CO2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ CO2 ಗಿವ್ಸ್ CO ಹಾಫ್ O2. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಚೇಂಜಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೈನಸ್ B/J ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ B/J ಆಗುತ್ತೆ, B/2 ಪ್ಲಸ್ B/2 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಯಿತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ O2 ಇರೋದು 1 O2, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ O2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹಾಫ್ O2 ಇದರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ O2 ಉಳಿತದೆ ಆಯಿತಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ CO ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ C ಉಳಿತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ C ಉಳಿತದೆ, ಹಾಫ್ O2 ಉಳಿತದೆ, CO ಆಯಿತಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ B/2 ಅಲ್ವಾ, ನಾವು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ B/2 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು B/2 ಮೈನಸ್ ಎ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಮೈನಸ್ 2a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ B ಮೈನಸ್ 2a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ B minus 2a divided by 2, option C. Therefore, C is the right answer. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ do something better. So with this I will complete this hope. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.